ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف OIC کو خط لکھا جائے گا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کور کمیٹی اجلاس میں فیصلہ۔ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ۔ وزیراعظم کا پنجاب میں انتظامی تبدیلیاں لانے کا بھی فیصلہ۔ تاریخی خسارے ورثے میں ملے ہیں۔ $19.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا۔ وزیر اعظم کا سوشل میڈیا پر بیان، اب ڈالر باہر جانے کے بجائے پاکستان آ رہا ہے، ملک درست سمت میں گامزن ہو گیا ہے۔ نالائق وزیر اعظم اور نیب نے مل کر پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کرائی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا حکومت نے ملک کی معیشت تباہ کر دی، یہ لوگ سیاسی مخالفین کا وجود مٹانے کے لیے خبط میں مبتلا ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی 22 دسمبر کو لاکھوں کا قافلہ لے کر اسلام آباد جائیں گے۔ بے ضمیروں کا قبرستان اسلام آباد، اس قبرستان میں جا کر ہم حی علی الجہاد کا اعلان کریں گے۔ جماعت اسلامی نے بھی اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ عوام 22 دسمبر کو دارالحکومت جانے کی تیاری کریں۔ سراج الحق کا پیغام، کہا حکومت بے روزگار نوجوانوں کو سود میں جکڑنا چاہتی ہے، کارخانوں کے بجائے لنگر خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے خود کو PTI کا وزیر اعظم بنا لیا ہے۔ وفاقی حکومت کے اقدامات سے مایوسی پھیل رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال کی تنقید، کہا کراچی میں بیماریاں ہیں، علاج نہیں، گیس ہے نہ بجلی، مسائل کا حل صرف پاک سرزمین پارٹی کے پاس ہے۔ اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس منگل کو اسلام آباد میں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا پیپلز پارٹی، نون لیگ، ANP سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ، کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ کوئی احتسابی عمل سے گزرنا نہیں چاہتا، سب کی بیرون ملک جانے کی خواہش ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گفتگو، کہا مختلف بہانوں سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شفاف احتساب کے لیے پرعزم ہیں۔ PPAC اولین ترجیح ہے، خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ فردوس عاشق کا ٹویٹ، کہا منصوبے پر امریکی خدشات سے اتفاق نہیں، منصوبہ پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ کراچی میں پولیس کے ہاتھوں ایک اور مبینہ قتل، عزیز آباد میں مبینہ تشدد سے نوجوان جاں بحق۔ نعمان کو شراب رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ہیڈ محرر نے تشدد کیا، IO نے 3000 رشوت بھی لی تھی، اہل خانہ کا الزام۔ ہیڈ محرر شہزاد نام ہے ان کا نا، ان کو اتنا مارا کہ ان کے چلا پھرا نہیں جا رہا تھا، جبکہ انہوں نے پیسے بھی لیے، پھر ان کا اتنا برا حال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کھارادھر جماعت خانے میں آمد، پولیس فائرنگ سے جاں بحق نبیل کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ کی نبیل کے اہل خانہ کو انصاف دلانے کی یقین دہانی۔ کراچی ڈیفنس میں فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور کی موت کا معمہ حل ہو گیا۔ خاتون سے اتفاقیہ گولی چلی، عنبر کے ہاتھ میں کزن کی پستول تھی، خاتون اور کزن گرفتار۔ مقدمہ درج، قتل خطا کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ لاہور میں ڈور پھرنے کا ایک اور واقعہ، وحدت کالونی میں بچہ زخمی ہو گیا۔ 7 سالہ ابو بکر موٹر سائیکل پر والد کے ساتھ جا رہا تھا، اسپتال منتقل کر دیا گیا، بچے کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لاہور میں پولیس کو پتنگ بازوں کے خلاف آپریشن مہنگا پڑ گیا۔ مصری شاہ میں عوام نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا، اہلکار زخمی، موبائل کے شیشے توڑ دیے، پتنگ باز فرار ہو گئے۔ بہاولپور میں محکمہ وائلڈ لائف اور چڑیا گھر انتظامیہ کی غفلت، 6 نایاب نسل کے جانور ہلاک، جانوروں کو نیشنل پارک لال سہارا منتقلی کے دوران بے ہوشی کی ادویات دی گئی تھیں، ہلاکتیں اوور ڈوز کے باعث ہوئیں۔ پنجاب کے بعد کراچی سمیت سندھ بھر سے 10,000 خواتین کو وومن آن ویلز مہم کے تحت موٹر بائیک چلانے کی تربیت کا آغاز۔ کراچی میں سندھ حکومت کے تعاون سے مہم کی افتتاحی تقریب۔
पेशावर में विंटेज और क्लासिक गाड़ियों का मेला 1940 से 70 तक के मॉडल्स की नुमाइश, रैली भी निकाली जाएगी। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर के रास्ते कराची पहुंचेगी। 1 दिसंबर को मेगा कार शो का एहतमाम होगा। पाक फजाइया की पहली खातून पायलट मरियम मुख्तियार की शहादत को 4 साल हो गए। तरबियती जंगी जहाज फनी खराबी के बायस गिर कर तबाह हो गया था। मरियम ने आबादी को बचाते हुए जान दी थी। के एक्शन से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत ख़ारजा को OIC से फौरी राब्ते की हिदायत की है। वज़ीर ख़ारजा ने वाक़े पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि इस्लाम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ कबूल नहीं। कोर कमेटी इजलास में फॉरेन फंडिंग केस और अपोजिशन के इल्जाम से मुतालिक मुशावरत भी की गई, जबकि फैसला किया गया कि पंजाब में इंतजामी तब्दीलियां लाई जाएंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद अकबर, ये बताइएगा कि OIC के अलावा और दीगर आलमी सतह पर मामले पर कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है? जी, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर आज PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ है। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने मुक़द्दस कलाम पाक की जो बेहुरमती की गई है नार्वे में, उस हवाले से एक बड़ा फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने नार्वे के वाक़े की मजम्मत करते हुए वज़ीर ख़ारजा को हिदायत की है कि फौरी तौर पर नार्वे की जो हुकूमत है और नार्वे के जो वज़ीर ख़ारजा है उनके हम मनसब उनके सामने मामला उठाए और पाकिस्तान की तफसीलात से आगाह करे। इसके अलावा वज़ारत ख़ारजा से कहा गया है कि वो OIC से रब्ता करे। OIC सेक्रेटरीट जद्दा और OIC के सेक्रेटरी जनरल को जो है खतूत लिखे जाए। इसके अलावा OIC मालिक को खतूत लिखे जाए। उनके ऊपर पाकिस्तान की जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, जो शदीद किस्म का रिएक्शन और तशवीश पाई जाती है, सारे मामले उससे आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस्लाम के खिलाफ जो इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ हैं वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कोर कमेटी के इजलास में आज फॉरेन फंडिंग जो PTI का मामला था उसके ऊपर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने अपने जो तर्जुमान है पार्टी के और हुकूमती तर्जुमान उनको हिदायत की है कि वो अपोजिशन के मनफी प्रोपेगेंडे का भरपूर एहतजाज करें। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने बाबर अवान जो माहिर कानून है और PTI की कोर कमेटी के आप मेंबर भी बन गए, उनको भी कानूनी नुकात अवाम के सामने रखने की बात की और उनको हिदायत किया है कि अवाम के सामने इस हवाले से जो मामला है अवाम को बताया जाए, अवाम को हकीकत से आगाह किया जाए, ताकि अवाम को इल्म हो कि PTI का ये असल में केस क्या है, वो ये प्रोपेगेंडा है। इसके अलावा ये भी ज़राए का कहना है कि पंजाब में निज़ामी तब्दीली लाने का भी फैसला किया गया है। इजलास में जो उस्मान बुज़दार है वो भी शामिल थे, PTI कोर कमेटी के दीगर अरकान भी शामिल थे। इस मामले पर भी गौर किया गया और ये फैसला किया गया। वज़ीर आज़म का ये फैसला था कि कोई निज़ामी तब्दीली लाई जाएंगी, तो हम किस किस्म की निज़ामी तब्दीली लाई जाएंगी इस हवाले से अभी कोई जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, जब तक कोई फैसला सामने नहीं आ जाता, कुछ कहना मुश्किल है। जी अच्छा, इसके साथ साथ नॉर्वे वाले वाक़े पर हम आपसे और बात करना चाहेंगे। गुज़िश्ता रोज़ नॉर्वे के सफ़ीर को तलब किया गया था। दफ्तर ख़ारजा ने हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की तशवीश से आगाह किया था। नॉर्वे की जानिब से कोई बयान सामने आया है या आया नॉर्वे हुकूमत ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या कोई एक्शन लिया या नहीं? जी, नॉर्वे की हुकूमत की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है। उस ट्वीट में ये कहा गया है कि हमें जो मुसलमान तशवीश पाई जाती है वो यकीनन जो है हमारे ज़ेर नज़र है, लेकिन ये इंडिविजुअल एक्ट है और इसमें हुकूमत जो है वो मुलव्वस नहीं है। तो हम कोशिश की जाएगी और ऐसे इकदाम किए जाएंगे कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात का इआदा ना किया जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान की ज़्यादा कोशिशें, तो कल दफ्तर ख़ारजा में डॉक्टर मोहम्मद फैसल जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा है उन्होंने नॉर्वे के जो सफ़ीर हैं उनके से भी बात की है। इसके अलावा जो एडिशनल सेक्रेटरी बजाय यूरोप है उन्होंने नॉर्वे के सफ़ीर को तलब किया दफ्तर ख़ारजा में और उनसे बात की, उनको पाकिस्तान की तशवीश से और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जो है इस मामले पर और पाकिस्तान में जो गम गुस्सा और बेचैनी पाई जाती है उससे आगाह किया है। जी अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है, तो ये भी बताइएगा कि कोर कमेटी इजलास में फॉरेन फंडिंग केस पर मुशावरत हुई। अपोजिशन के इल्ज़ामात के मुकाबले के लिए कप्तान ने क्या हिदायत की? जी, इस हवाले से कप्तान जो उनकी जो कानूनी टीम है उसके साथ साथ जो पार्टी और हुकूमती तर्जुमान है उनको भी ये हिदायत की गई है कि वो इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कानूनी टीम से कहा गया कि इसके जो कानूनी पहलू है इस फॉरेन फंडिंग केस के उसको भी सामने लाया जाए और ये जो उनका कहना था कि एक वाज़ेह प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडे को ज़ाहिर होना चाहिए, अवाम को हकीकत का इल्म होना चाहिए कि इस तरह की कोई बात नहीं है। और PTI जो है उसके तमाम फंड जो है वो कानूनी तरीके से आए हैं और PTI एक कानून पर अमल दरामद और आइन पर अमल दरामद करने वाली पार्टी, इस तरह की बातें की गई हैं। जी अच्छा, पंजाब में इंतजामी तब्दीलियाँ लाने का फैसला किया गया है या ये तब्दीलियाँ क्या हो सकती हैं? सूबाई काबीना में भी उखाड़ पिछाड़ होने जारी है, क्या ऐसी कोई इत्तला है आपके पास? जी, ज़राए का कहना है कि जो तब्दीलियाँ हैं वो बड़े पैमाने पर होंगी। उस हवाले से वज़ीर मज़ीद मशावरत करेंगे। जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कोर कमेटी के अरकान हैं उनसे अलग से भी वज़ीर मशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन से, शाह महमूद कुरैशी से और दूसरे जो
ان کے پنجاب کی جو قیادت ہے اس سے رابطے کریں گے. اس کے علاوہ بزدار سے بات کریں گے. عثمان بزدار جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, اور اس کو سوچا جائے گا جو سرور سے بھی رابطہ کیا جائے, اس سے بھی مشاورت جاری ہے, اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کابینہ میں کس طرح کی تبدیلیاں لائی جائیں پنجاب میں, اور کون سی ایسی انتظامی تبدیلیاں آئیں کہ عوام کو ریلیف بھی ملے اور عوام کو بھی اطمینان ہو کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے پنجاب میں وہ ان کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے, نوید اکبر اپڈیٹ کریں, آپ کا شکریہ. عمران خان نے خود کو صرف پی ٹی آئی کا وزیر اعظم بنا لیا ہے. پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کی وزیر اعظم پر تنقید. کہا عمران خان کو ملک کا وزیر اعظم بن کر کام کرنا چاہیے. وفاقی حکومت سے عوام مایوس ہو گئے ہیں. پی ایس پی ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے. آج کراچی سب سے بدترین شہر بن چکا ہے. آپ وزیر اعظم پاکستان ہو, آپ کی مرضی سے آپ کے موڈ پہ ملک نہیں چلے گا. اپنے آپ کو آپ نے ملک کا وزیر اعظم نہیں, صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کا وزیر اعظم بنا لیا ہے. صرف پی ٹی آئی کے فالوور کا وزیر اعظم بنا لیا آپ نے. ملک بھائی وزیر اعظم پاکستان ہو, آپ وزیر اعظم پی ٹی آئی نہیں ہو. خدا کے واسطے میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت امیدیں تھی اس موجودہ